सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार। वाह गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। काबिल अदब परम सन्मानयोग छत्र चवर तखत दे मालक साहिब सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश किरपालता का सदका जो जपजी साहिब की पावन पवित्र बाणी नूं आपां विचारण का समझण का यतन कर रहे हाँ। आओ एक बार फिर जुड़न का समा मिलिया है। 6 नंबर पौड़ी की अज आपां विचार प्रारंभ करनी है। करो किरपा बख्शो असीस। विचार की प्रारंभता करन तो पहला सहबे कमाल किरपालू पिता बादशाह दरवेश पुत्रां दे दानी अमृत के दाते कादरे हरकार बेकसारा यार हक रा गंजूर जुमला फैजे नूर बाजां वाले सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी द्वारा बख्शिश की गई फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र चरणा कमलों का ध्यान धरदियां होया दोने हथ जोड़ बा अदब शीस झुका बुलंद आवाज़ दे विच सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 6वीं पौड़ी की आरंभता गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जिथों कर रहे ने। तीरथ नावां जे तिस भावां विण भाणे के नहाए करी जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिले लई। असीं अपने जीवन दे विच जदों किसी दी प्रसन्नता खुशी प्राप्त करनी होवे ते असीं पहलां यतन करदे हां भी मैं हर वो काम करां जिहड़े काम उस मनुख नूं उस इंसान नूं उस हैसीयत नूं चंगे लगदे। क्योंकि जिहड़े काम उन्हां नूं चंगे लगदे जे मैं वो करांगा ते इहदा मतलब मैं भी उन्हां नूं चंगा लगांगा। ते दूसरा पक्ष असीं ध्यान रखदे कुछ अजिहा काम ना कीता जाए जिहड़ा कारज जिहड़ी आदत जिहड़ा काम उहनूं चंगा ना लगदा होवे भी उहदे तो मैं बचण दा यतन करां। ते जदों असीं इहो जी विचार लैके चलदे हां यह दुनियावी उदाहरण हुण सतगुरु महाराज नूं गुरबाणी दे अंदर विचोला आखिया। गुरबाणी दे अंदर गुरु वास्ते शब्द विचोला भी आया। आपां बचन पढ़ते हैं जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछुड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। बसीठ कहंदे विचोले नूं। गुरु साडे आत्म ते परमात्मा दे विचाले इस जोड़ नूं मिलाउण वाला जोड़न वाला विचोला है। ते विचोले दा काम की है? जदों कोई नाता कराउंदा रिश्ता कराउंदा है तो इहो ही दसदा ना धी वालियां नूं आके दसदा भी भाई पुत्र वाला जिहड़ा है घर उन्हां दा इहो जिहा रहण सहण आ चीज़ां उन्हां नूं पसंद ने इहो जिहा कुछ है ते मापे फिर धी नूं उस रूप दे विच तैयार करदे आ तां कि अगले घर दे विच सुखी वसे। ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਧੀਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। क्योंकि गुरबाणी अंदर जिथे गुरु नूं विचोला आखिया उत्थे आ धरती नूं पेका घर आखिया ते परमेश्वर दे दर नूं ओहदी दरगाह नूं सहुरा घर आखिया।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਆਰਾਧਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਹ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੁਝ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਬਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਾ, ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਕੜਨੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਵਲੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀਆਂ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਆਈਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ। ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹਿ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਬੌਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਕ। ਨਿਸੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਝਿਜਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਭਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ,
ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, 3 ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਆ। ਪੂਜਣ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ, ਤੇ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਡੋਬਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਰਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ। ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਢੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ ਪੱਕਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਜਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਛਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 62 ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਉਦਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ। ਸਿਰਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਬਈ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਾਈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੇਖਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮਿਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕਿ ਮਿਲੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅਰਾਧਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਮੋਤੀ ਉਪਜ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ,
ਐਸੇ ਮਾਣਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਲਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਵਿਸਾਰਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।